ओम शांति 14 सेप्टेम्बर 2025 अव्यक्त महावाक्य पुनरावृत्ति 18 जानुआरी 2007 मुरलीर सारांश। एबे निजको मुक्त करी मास्टर दाता होई समस्तंको मुक्ति प्राप्त कराइबार निमित्त हुओ। एबे निजको मुक्त करी मास्टर दाता होई समस्तंको मुक्ति प्राप्त कराइबार निमित्त हुओ। आजी स्नेहर सागर बाप दादा चारिआडर स्नेही पिलामानंकु देखुछंती एवं दुई प्रकारर पिलांकु देखि हर्षित हेउछंती। सेमानक मध्यरु किछि हेउछंती लवलीन संतान आउ किछि हेले लवली संतान। तेबे दुई प्रकारर पिलांकर स्नेहर तरंग अमृत बेला पूर्वरु मध्य बाबांक निकटरे पहुँचिबारे लागिछि एवं प्रत्येक संतानर हृदय मेरे बाबार संगीत आपे आपे बाजिबार लागिछि। बाप दादांक हृदय रे एही गीत बाजुछि मेरे बच्चे लाडले बच्चे। बाप दादांकर मध्य मस्तकर मुकुट अर्थात सिरताज बच्चे। तेबे आजी स्मृति दिवस होइथिबा कारणरू समस्तंक मन भितरे स्नेहर तरंग अधिक रहिछि। अनेक पिलांकर स्नेहरूपी मोतीर माला गुड़िक मध्य बाप दादांक गଳାରେ पड़िबारे लागिछि। बाबा मध्य निजर स्नेही बाहु दुईटीर माला पिलामानंक गଳାରେ पिंधाई देउछंती। पिलामाने मध्य बेहद्र बाप दादांकर बेहद्र भुजारे समाहित होई जाइछंती। आजी समस्ते विशेष स्नेहर विमान रे आसी पहुँची जाइछंती एवं दूर दूरांतरु मध्य मनरूपी विमान रे अव्यक्त रूपरे तथा फरिश्ता रूपरे मध्य पिलामाने पहुँची जाइछंती। तेणु सबु पिलांकु बाप दादा आजी स्मृति तथा समर्थ दिवसर पद्मा पदम शुभेच्छा देउछंती। तेबे एही दिवसटी पिलामानंकु अनेक गुड़िए स्मृति प्रदान करुछि एवं प्रत्येक स्मृति गोटिए सेकेंड भितरे समर्थ करि देउछि। एबे गोटिए सेकेंड भितरे स्मृति गुड़िकर तालिका मन भितरको आसी जाउछि ना एवं स्मृति आसीबा मात्रके समर्थिर निशा चढ़ी जाउछि। तेबे तुम मानकर प्रथम स्मृति मने अछि तो? जेतेबेले बाबांकर संतान हेलो सेतेबेले बाबा तुम मानंकु केउ स्मृति देइथिले? तुमे कल्प पूर्वर सेही भाग्यवान आत्मा अट। मने पकाओ एही प्रथम स्मृति द्वारा केउ परिवर्तन आसीथिला? आत्म अभिमानी हेबा द्वारा परमात्मा पितांकर स्नेहर निशा चढ़ी जाइथिला ना? तेबे एही निशा काहींकी चढ़ी जाइथिला? मन भितरु सर्वप्रथमे स्नेहर केउ शब्द बाहरी थिला? मेरा मीठा बाबा। एवं एही गोटिए सुवर्ण शब्द बाहरिबा द्वारा केउ निशा चढ़ी थिला? मेरा बाबा कहिबा द्वारा जानिबा द्वारा मानिबा द्वारा सारा परमात्मा प्राप्ति गुड़िक तुमर निजर होइगला। अनुभव तो अच्छी ना? मेरा बाबा कहिबा द्वारा केते सबु प्राप्ति गुड़िक तुमर होइगला। जेउठारे प्राप्ति होइथाए सेठारे मने पकाइबाकू पड़े नाही, किंतु स्वतः एवं सहजरे स्मृति आसी थाए। काहींकि ना मोर होइगला ना, बाबांकर संपत्ति मोर संपत्ति होइगला। तेणु निजर जिनिसको मने पकाइबाकू पड़े नाही, सर्वदा मने रही थाए। मोर को भूलिबा कष्टकर होई थाए, मने पकाइबाकू नुही। जेपरी तुमे अनुभव करुछ मोर शरीर, एहाकू कौन भूली जाउछ कि? भूलाइबाकू पड़ुछि काहींकि एहा मोर अटे ना। तेणु जेउठी मोर पणिया आसी जाए सेठारे स्मृति सहज होई जाए। तेणु एही स्मृति ही तुमको समर्थ आत्मा करि देइछि। एही गोटिए मेरा बाबा शब्द द्वारा असरंती संपत्तिर दाता भाग्य विधातांकु निजर करिदेल। एही भली कमाल करिला वाला संतान अटना।
परमात्मा पालनार अधिकारी होई जाइछ। जेउ परमात्मा पालना सारा कल्प भितरे थरे मात्र प्राप्त होइथाए। आत्मा मानकर तथा देवात्मा मानकर पालना तो अनेक जन्म मिली थाए, किंतु परमात्मा पालना केवल गोटिए जन्म पाई ही मिली थाए। तेणु आजिर स्मृति तथा समर्थी दिवस रे परमात्मा पालनार निशा एवं खुशी सहजरे मने पड़ी जाउछि ना। काहींकि ना आजिर वायुमंडल सहजरे मने पड़िबार आधार पालटि जाइथिला। तेणु आजिर दिन रे समस्ते सहज जोगी स्थिति रे रहिथिलो ना आजि मध्य युद्ध करिबाकू पड़िथिला। काहींकि ना आजिर दिन को स्नेहर दिन कुहा जाउछि ना। तेणु स्नेह मेहनत को समाप्त करि दिए। स्नेह सबु कथा को सहज करि दिए। तेणु आजि समस्ते सहज जोगी होई जाइथिलो ना, किछि मुस्किल मध्य लागुथिला। आजि दिन रे जाहाकू मुस्किल लागिछि से माने हाथ उठाओ। कौन काहाकू भी लागी नहीं? तेबे समस्ते सहज जोगी होई जाइथिलो। अच्छा, जे माने सहज जोगी होई जाइथिलो से माने हाथ उठाओ। समस्ते हाथ उठाइले। अच्छा, कौन सहज जोगी होइथिलो तो? आजी तेबे माया को छुट्टी दे देइथिलो? कौन माया आजी आदो आसी नहीं? आजी कौन माया को विदाई दे देलो? अच्छा, आजी तो विदाय दे देइछ, सेथिपाई अभिनंदन। जदि एही भली सबुदिने स्नेहरे समाहित होई रहिबो, तेबे सबुदिन पाई मायार विदाय होई जिवो। काहींकि ना एबे 70 वर्ष शेष हेबाकू जाउछि। तेणु बापदादा एही वर्ष को स्वतंत्र वर्ष, समस्तंकर प्रिय वर्ष, मेहनतरू मुक्त वर्ष, समस्या ठारू मुक्त वर्ष रूपरे पालन करिबाकू चाहुछंती। कौन तुम मानकू पसंद तो? मुक्ति वर्ष पालन करिबा? काहींकि ना मुक्तिधाम को मध्य जीवाकू हेबो एवं मुक्तिदाता पितांक सहित साथी होई अनेक दुखी अशांत आत्मा मानकू मुक्ति प्राप्त कराइबाकू मध्य हेबो। तेणु मास्टर मुक्तिदाता माने जेतेबेले निजे मुक्त हेबे तेबे जाई मुक्ति वर्ष पालन करिबे। काहींकि ना तुमे ब्राह्मण आत्मा माने निजे मुक्त होई अनेक आत्मा को मुक्ति प्राप्त कराइबार निमित्त अट। तेबे तुम मानकर गोटिए भाषा जहाँकि मुक्ति देवा परिवर्ते आहुरी बंधन रे बांधी देइछि, समस्या गुड़िकर अधीन करि देइछि। ताहा हेला एमिति नुई सेमिति, सेमिति नुही एमिति। जेतेबेले कौनसी समस्या आसी जाउछि सेतेबेले कहुछ बाबा कथाटा एमिति नथिला सेमिति थिला ना, एमिति न होइथिले सेमिति होइथांता ना। एसबु हेला बाहानाबाजी करिबार खेल। बाप दादा आज समस्तंकर फाइल देखुथिले। तेबे फाइल रे कौन देखिथिबे? अधिकांश पिलांकर फाइल प्रतिज्ञा करिबार कागज रे भरपूर थिला। तेबे प्रतिज्ञा करिबा समय बहुत आंतरिकता पूर्वक मध्य प्रतिज्ञा करुछंती, भाबी चिंती मध्य करुछंती। किंतु आजि पर्यंत देखा जाइछि जे फाइल दिन को दिन बड़ होई चलीछि, किंतु फाइनाल हेउ नाही। तेबे दृढ़ प्रतिज्ञा पाई मध्य गायन रहिछि, जीवन पछे जाऊ किंतु प्रतिज्ञा न जाऊ। तेणु बाप दादा आज समस्तंकर फाइल को देखुथिले। पिला माने बहुत भल भल प्रतिज्ञा सबु करिछंती, मन भितरे मध्य करिछंती एवं लेखि करि मध्य देइछंती। तेणु एही वर्ष रे कौन करिबो? फाइल को बढ़ाई चलिबो ना प्रतिज्ञा को फाइनल करिबो? कौन करिबो? प्रथम धाड़ी वाला कुह, पांडव माने सुनाओ, टीचर माने मध्य सुनाओ। बाप दादांक पाखरे जेउ फाइल बड़ होई चलीछि, एही वर्ष ताको फाइनल अर्थात समाप्त करिबो ना सेथिरे आहुरी कागज जोड़िबो? कौन करिबो? पांडव माने कुह, फाइनल करिबो तो? जेउ माने भाबुछंती नईबाकू पड़ू, परिवर्तन करिबाकू पड़ू, सहन करिबाकू पड़ू, शुणिबाकू भी पड़ू, किंतु आमको बदलिबाकू ही हेबो, से माने हाथ उठाओ। टीवी रे देख समस्तंकर फोटो उठुछि, समस्तंकर फोटो उठाओ,
3-4ଟି ଟିଭି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସବୁ ପଟରୁ ଫଟୋ ଉଠାଅ। ଏହି ରେକର୍ଡ଼ିଂକୁ ମଧ୍ୟ ସାଇତି ରଖିବ। ଏହାର ଫଟୋକପି ବାହାର କରି ବାବାଙ୍କୁ ଦେବ। କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଟିଭିବାଲା? ବାପ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ଫାଇଲର ଫାଇଦା ତ ଉଠାଇବେ ନା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଅଭିନନ୍ଦନ। ନିଜ ପାଇଁ ତାଳି ବଜାଅ। ଦେଖ, ଯେପରି ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ପାପାଚାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ବହୁତ ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ତୁମେମାନେ ତ ବିଶ୍ୱ ନିର୍ମାତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ବର୍ଷ ଏଭଳି ନବୀନତାର ବିଧି ଆପଣାଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦୃଢ଼ ହୋଇଯିବ। କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କେତେ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଜାଗା ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗବାଲା ବହୁତ ଭଲ ମେହନତ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ବର୍ଷ ସେଥିରେ କିଛି ନୂଆ ବିଧି ଯୋଡ଼ି ଦିଅ। ତାହା ହେଲା, ଯାହା ବି ସେବା କରୁଛ, ଧରିନିଅ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇବାର ସେବା କରୁଛ। ତେବେ କେବଳ ମୁଖର ସେବା କର ନାହିଁ, ମନ, ବଚନ ଏବଂ ସ୍ନେହ ସହଯୋଗ ରୂପୀ କର୍ମର ସେବା ମଧ୍ୟ କର। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ 3ଟି ଯାକ ସେବା ଏକାଠି କର, ଅଲଗା ଅଲଗା ନ ହେଉ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ସେବା କରିବାରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ବାପଦାଦା ଯେଉଁଭଳି ଫଳାଫଳ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଭଳି ହେଉନାହିଁ। ଯେପରି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ହୋଇଯାଉ। ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ଫଳାଫଳ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ କହିଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜେ ଭଲ ହୋଇଯିବା ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ହେବା। ତେଣୁ ସେବାରେ ଏହି ନବୀନତା ଯୋଡ଼ ଯେ ଏକା ସମୟରେ ମନ, ବଚନ ଏବଂ କର୍ମରେ ସ୍ନେହୀ ସହଯୋଗୀ ହେବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଥୀ, ଚାହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାଥୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଚାହେ ବାହାରବାଲା, ଯେଉଁମାନେ ସେବାରେ ନିମିତ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଏବଂ ସ୍ନେହ ଦେବା, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି କର୍ମଣା ସେବାରେ ନମ୍ବର ନେବା। ସେଥିରେ ଏଭଳି ଭାଷା କହିବ ନାହିଁ ଯେ ଇଏ ଏଭଳି କରିଲା ନା, ତେଣୁ ମୋତେ ଏହିଭଳି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସ୍ନେହ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କିଛି କିଛି କହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ନହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ବାବା ବାବା ଶବ୍ଦ କହିନଥାନ୍ତି? ଏହିଭଳି କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ୁଛି, କହିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ୁଛି, ଦେଖିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଭଳି କହିବ ନାହିଁ। ଏତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଦେଖିନେଲ, ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ଏମିତି ନୁହେଁ ସେମିତି କରି କରି ଆସିଲ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିଭଳି କରୁଥିବ? ବାପଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ସମୟରେ ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ବାବା ପରଦା କେବେ ଖୋଲିବେ? ଆଉ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିଭଳି ଚାଲିବ? ତେଣୁ ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପୁରୁଣା ଭାଷା, ପୁରୁଣା ଚାଲିଚଳନ, ଅବହେଳା ପଣିଆ ଏବଂ କଡ଼ା ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାର ଆଉ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ? ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଉ କେତେ ଦିନ? ଯଦି ତୁମେମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେବ, ତେବେ ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦେବେ, ବିନାଶ କେବେ ହେବ? କାହିଁକିନା ବାପଦାଦା ବିନାଶର ପରଦା ତ ଏବେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଖୋଲି ଦେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବା ବାଲା ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦରକାର ନା। ତେଣୁ ଏବେଠାରୁ ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବ, ତେବେ ଯାଇ ସମାପ୍ତିକୁ ପାଖେଇ ଆଣିପାରିବ। ତେଣୁ କୌଣସି ବି ଦୁର୍ବଳତା ପାଇଁ କାରଣ ଶୁଣାଅ ନାହିଁ, ନିବାରଣ କର। ଏହି କାରଣ ଥିଲା, ସେହି କାରଣ ଥିଲା କୁହ ନାହିଁ। ବାପଦାଦା ଦିନ ସାରା ପିଲାମାନଙ୍କର ଖେଳ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା। ଯେହେତୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଅଛି, ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ଖେଳ ଦେଖିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ବାପଦାଦାଙ୍କର ଟିଭି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼। ଏକା ସମୟରେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଚାରିଆଡ଼ର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଚାହେ ଆମେରିକା ହେଉ, ଚାହେ ଗୁଡ଼ଗାଁଓ ହେଉ, ସବୁ ସ୍ଥାନ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେବେ ବାପଦାଦା ବହୁତ ଖେଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କର ଟାଳି ଦେବାର ଭାଷା ବହୁତ ଭଲ। ବାବା ମୋର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। କାରଣଟା ଏହିଭଳି ଥିଲା ନା, ଏହିଭଳି କରିଲା ନା।
ସିଏ ତ ଭୁଲ କରିଲା, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିଲ କି? କାରଣକୁ କାରଣ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଦେଲ ନା କାରଣକୁ ନିବାରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଲ? ତେବେ ସମସ୍ତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ନା, ବାବା ଆମଠାରୁ ଆପଣ କ'ଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ବାପ ଦାଦା ନିଜର ଆଶା ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ବାପ ଦାଦାଙ୍କର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି, କାରଣ ସମାପ୍ତ ହୋଇ ନିବାରଣ ଦେଖାଯାଉ, ସମସ୍ୟା ସମାପ୍ତ ହୋଇ ସମାଧାନ ଦେଖାଯାଉ। ହୋଇପାରିବ ତ? ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିବାଲା ହୋଇପାରିବ ତ? ମୁଣ୍ଡ ତ ହଲାଅ। ପଛବାଲା ହୋଇପାରିବ ତ? ସମସ୍ତେ ହାତ ଉଠାଇଲେ। ଆଚ୍ଛା, କାଲିକୁ ଯଦି ଟିଭି ଖୋଲିବୁ, ଟିଭିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖାଯିବ ତ? କାଲି ଯେତେବେଳେ ଟିଭି ଦେଖିବୁ, ଚାହେ ବିଦେଶ, ଚାହେ ଭାରତ, ଚାହେ ଛୋଟିଆ ଗାଁ ହେଉ ବା ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ ହେଉ, କେଉଁଠାରେ ବି କାରଣ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ ତ? ପକ୍କା? ଏଥିରେ କେହି ହଁ କହୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ହେବ ତ? ହାତ ଉଠାଅ। ହାତ ତ ବହୁତ ଭଲ ଉଠାଇ ଦେଉଛ। ବାପ ଦାଦା ଖୁସି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ହାତ ଉଠାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାରୀ ରହିଛି। ଖୁସି କରିବା ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି ନା। କାହିଁକି ନା ବାପ ଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କର। ଯେଉଁମାନେ କୋଟିକ ଭିତରେ କେହି ଏବଂ କେହିଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କେହି ପିଲାମାନେ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଛ, ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଏ କରିବ? ତୁମମାନଙ୍କୁ ହିଁ ତ କରିବାକୁ ହେବ ନା। ତେଣୁ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଶା ରହିଛି। ପଛରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ, ସେମାନେ ତ ତୁମମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କେବଳ ତୁମେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଅ, ବାସ୍। କାହିଁକି ନା ତୁମେମାନେ ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରକେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛ, ସାଥୀ ହେବୁ, ସାଥିରେ ରହିବୁ, ସାଥୀ ହୋଇଯିବୁ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିବୁ। ଏହିଭଳି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛ ନା। ଯେବେ କି ସାଥିରେ ରହିବ, ସାଥିରେ ଯିବ, ତେବେ ଏହା ସହିତ ସେବାରେ ମଧ୍ୟ ସାଥୀ ହେବା ଦରକାର ନା। ତେଣୁ ଏବେ କ'ଣ କରିବ? ହାତ ତ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଉଠାଇ ଦେଇଛ। ତେଣୁ ବାପ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି କଥା ଆସିବ, ଏହି ଦିନ, ଏହି ତାରିଖ, ଏହି ସମୟକୁ ମନେ ପକାଇବ, ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ହାତ ଉଠାଇଥିଲି, ତେବେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଯିବ। କାହିଁକି ନା ତୁମକୁ ହେବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ନା। ତେଣୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯାଅ। ତୁମେମାନେ ଭାବୁଛ ନା ଆମେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲୁ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ହେବୁ ଏବଂ ପ୍ରତି କଳ୍ପରେ ଆମକୁ ହିଁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ନିଶ୍ଚୟ ତ ପକ୍କା ଅଟେ ନା। ନା ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ହେବ ତୃତୀୟ ବର୍ଷକୁ ଖସି ପଡ଼ିବ? ଏମିତି ହେବ ନାହିଁ ତ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖ, ଆମେମାନେ ହିଁ ନିମିତ୍ତ ଅଟୁ। ଆମେ ହିଁ କୋଟିକ ଭିତରେ କେହି ଏବଂ କେହିଙ୍କ ଭିତରେ କେହି ଅଟୁ। ତେବେ କୋଟିକ ଭିତରେ କେହି ତ ଆଗକୁ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ କେହିଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କେହି ଅଟ। ତେବେ ଆଜି ତ ସ୍ନେହର ଦିନ ଅଟେ। ତେଣୁ ସ୍ନେହରେ କିଛି ବି କରିବା ପାଇଁ ମୁସ୍କିଲ ଲାଗିନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବାପ ଦାଦା ଆଜି ହିଁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କର କେତେ ଅତୁଟ ସ୍ନେହ ରହିଛି। ଏହାକୁ ଦେଖି ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖାଯାଉଛି, ଚାहे ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ବା 70 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ 70 ବର୍ଷ ବାଲାଙ୍କ ଠାରୁ 7 ଦିନ ବାଲାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ଦିନରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ନେହରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶିବ ବାବା ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ନେହକୁ ଦେଖି ହର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ଦିନର ଆହୁରି କିଛି ସମାଚାର ଶୁଣାଇବୁ। ଆଜି ଦିନରେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ପାର୍ଟିବାଲା ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। କେବେ ଏମାନେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ମୁକ୍ତିଧାମର ରାସ୍ତା ଖୋଲିବେ। ଆଜି ତ ସାରା ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ପାର୍ଟି ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ କି ଆମକୁ ତାରିଖ ବତାଅ। ତେବେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବୁ? ତୁମେମାନେ କୁହ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦିଆଯିବ? ତେବେ ଉତ୍ତର ଦେବାରେ କିଏ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟେ? ବାପ ଦାଦା ତ ଏହି ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବାବାଙ୍କୁ ତୁମମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଦରକାର। ସମସ୍ତେ ସାଥୀ ହୋଇଯିବା ନା। କ'ଣ ସାଥିରେ ଯିବାବାଲା ଅଟ ନା ଅଟକି ଅଟକି ଯିବାବାଲା ଅଟ? ସାଥିରେ ଯିବାବାଲା ତ ଅଟ ନା। ସାଥିରେ ଯିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରୁଛ ନା। ତେବେ ସମାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସାଥିରେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ସମାନ ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା।
ତେବେ ଏହାର ଗାୟନ କ'ଣ ରହିଛି? ହାତରେ ହାତ ରହିଥିବ, ସାଥୀ ହୋଇ ଯାଉଥିବ। ତେବେ ହାତରେ ହାତ ରଖିବା ଅର୍ଥାତ୍ ସମାନ ହେବା। ତେଣୁ ଦାଦୀମାନେ କୁହ, ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଯିବ ତ? ଦାଦୀମାନେ କୁହ, ଦାଦୀମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ଦାଦାମାନେ ମଧ୍ୟ ହାତ ଉଠାଅ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦାଦା ଅର୍ଥାତ୍ ବଡ଼ ଭାଇ କୁହାଯାଉଛି ନା? ତେଣୁ ଦାଦାମାନେ ଏବଂ ଦାଦୀମାନେ କୁହ, କ'ଣ କିଛି ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛ କି? ଏବେ ନୁହେଁ ତ କେବେ ନୁହେଁ। ତେବେ ଏବେ ନୁହେଁ ତ କେବେ ନୁହେଁର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଲା? ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ ତ? ଉତ୍ତର ତ ବହୁତ ଭଲ ଦେଉଛ। ଦାଦୀମାନେ କୁହ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଏଥିରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ମନେକର। ଏଥିରେ କେହି ବି ଛୋଟ ହୁଅ ନାହିଁ। 7 ଦିନର ବାଳକ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ମନେ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ସାଥିରେ ତ ଯିବାର ଅଛି ନା। ବାବା ଯଦି ଏକୁଟିଆ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତେବେ ଯାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବାବା ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସାଥିରେ ହିଁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏହା ବାବାଙ୍କର ଏବଂ ତୁମେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଉଭୟଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅଟେ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ନା। କ'ଣ ଠିକ୍ କଥା ନା? ଆଚ୍ଛା, ଚାରିଆଡ଼ୁ ପତ୍ର, ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା, ଇମେଲ୍, ଫୋନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ବହୁତ ଆସିଛି। ମଧୁବନକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମବତନକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ଆଜି ଦିନରେ ବନ୍ଧନରେ ରହୁଥିବା ମାତାମାନଙ୍କର ସ୍ନେହଭରା ଆନ୍ତରିକ ସ୍ମୃତି ବାପଦାଦାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ବାପଦାଦା ଏହିଭଳି ସ୍ନେହୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମନେ ପକାଇବା ସହିତ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଚାରିଆଡ଼ର ସ୍ନେହୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଲଭ୍ଲି ଏବଂ ଲଭ୍ଲିନ୍ ଉଭୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତି ପାଦରେ ପଦମ୍ର ରୋଜଗାର ଜମା କରୁଥିବା ଜ୍ଞାନବାନ ଏବଂ ଶକ୍ତିମାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ସ୍ନେହୀ ମଧ୍ୟ, ସୋମାନଧାରୀ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ମାନଧାରୀ ମଧ୍ୟ, ଏହିଭଳି ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତକୁ ପାଳନ କରୁଥିବା ବିଜୟୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପରେ ଅନୁସାରେ ନିଜର ପାଦ ପକାଉଥିବା ସହଯୋଗୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପଦାଦାଙ୍କର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ବରଦାନ। ଲାଇନ୍ କ୍ଲିୟର ଆଧାରରେ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ଶ୍ରେଣୀରେ ପାସ୍ ହେଉଥିବା ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭବ। ଲାଇନ୍ କ୍ଲିୟର ଆଧାରରେ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ଶ୍ରେଣୀରେ ପାସ୍ ହେଉଥିବା ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭବ। ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିବା ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ବିଶେଷତା ଅଟେ। ବୁଦ୍ଧିର ଲାଇନ୍ ଏଭଳି କ୍ଲିୟର ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଯାହା ବି ଆଦେଶ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିବ ସେଥିରେ ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିପାରୁଥିବ। ସେତେବେଳେ ଆଉ କିଛି ବି ଭାବିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିବ। ଅଚାନକ ଗୋଟିଏ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ଆଦେଶ ମିଳିବ, ଏହିଠାରେ ହିଁ ରହିଯାଅ, ଅମୁକ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଯାଅ। ତେବେ ସେତେବେଳେ ଯେପରି କୌଣସି ବି ସମ୍ବନ୍ଧ ବା କୌଣସି କଥା ମନେ ନ ପଡ଼େ, ତେବେ ଯାଇ ନମ୍ବର 1 ଶ୍ରେଣୀରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଅଚାନକ ପରୀକ୍ଷା ରୂପରେ ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହ। ସ୍ଲୋଗାନ ଅଛି, ମନକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଆତ୍ମାକୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସ୍ମୃତି ଏବଂ ଶକ୍ତି ରୂପୀ ଭୋଜନ ଦିଅ। ମନକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଆତ୍ମାକୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସ୍ମୃତି ଏବଂ ଶକ୍ତି ରୂପୀ ଭୋଜନ ଦିଅ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା। ଏବେ ଲଗନର ଅଗ୍ନିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ଯୋଗକୁ ଜ୍ୱାଳା ରୂପ କର। କେତେକ ପିଲା କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବସୁଛୁ ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେବା ମନେ ପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ଶେଷ ସମୟରେ ଯଦି ଅଶରୀରୀ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେବାର ମଧ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ଚାଲିବ, ତେବେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡର ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଯିବ। ସେତେବେଳେ କେବଳ ବାବା ଏବଂ ନିରାକାରୀ, ନିର୍ବିକାରୀ ଏବଂ ନିରହଙ୍କାରୀ ସ୍ଥିତି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ବି ମନେ ନ ପଡ଼ୁ। ସେବାର ସଂକଳ୍ପ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସାକାର ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଚାହିଁବ ତାହା ହୋଇପାରୁଥିବ,
ନଚେତ୍ ଧୋକା ଖାଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।